расширяешь пространство, ты выходишь на улицу, лица кривы, фигуры сутулятся, ты расширяешь круг общения, чатишься, не те, прячешься. Ты даже споришь с временем кремом, борзо ходишь и смело по новым темам. И вроде есть с кем покурить и с кем потрахаться. Нету, крутится, 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 пластинка все поет об одном. Смотри-ка, жизнь прекрасная штука, чего ты все ноешь, ты так все прольешь, так все проспоришь. Крутится, крутится, пластинка все поет об одном. Смотри-ка, жизнь прекрасная штука, чего ты все ноешь, ты так все прольешь, так все проспоришь. Ты недовольна деньгами, недовольна правительством. Ты можешь все решить одним выстрелом, но не хватает меткости, не хватает глупости. Нету, попустись. სიამოვნებით კი ვნახავდი და მოусმენდი ამ არაჩვეულებრივ ჯგუფს, ჩვენი სტუმრები არიან. მე მინდა მოგესალმოთ, გამარჯობა, ისწავლეთ უკვე. გამარჯობა. ჯგუფის სუხიე. ამ ჯგუფის სოლისტი, სიმღერების ავტორი და გიტარისტი ნასტია პალჩიკოვა. მის ქართველ მასპინძლებთან ერთად, ბატონი ზაზა შენგელია, ბრავო რეკორდსი. ჯგუფის სხვა წევრები, აგრეთვე სოკარის წარმომადგენელი ბატონი ირაკლი სუხიტაშვილი და ქართული ჯგუფის ფრანის სოლისტი გაგა ჩიხლაძე. მოკლედ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Первый рейс мы марта могисмендит. Я послушала бы вас, чем вот сейчас мы будем болтать. Вы немножко вот там плохие слова используете. Почему? Я не воспринимаю. Матом против, да. Но мне кажется, не такие уж плохие. И я как бы не ругаюсь на них, я разговариваю. Вы разговариваете. Но вот на английском это не мешает. Не мешает. Моему уху. А вот это на язык. ваш стиль? Да. Ну, я просто за честность в тексте. За честность? Да, за честность. Да. То есть я за то, чтобы слова абсолютно точно выражали то, что мне хочется сказать. И если вдруг только нехорошее слово подходит для того, чтобы это точно совершенно выразить, то приходится его использовать. Мне это очень нравится. У нас уже было масса проблем с этим. Были? Да. Проблемები გქონდა ბევრი ამასთან დაკავშირებით. Ну, мы выступали на радио, и было очень смешно, потому что мы на всякий случай уточнили, не являются... Это в России? Да, у нас же сейчас там запретили, в России сейчас есть список запрещенных слов. Правда? Какие слова там запретили? რუსეთში არის то не буду их произносить в прямом და эфире. პრობლემები გქონდა რადიოში ამასთან დაკავშირებით. У нас закон не работает сейчас. Можете ругаться. Неправда, интересно? Ну, много разных слов, но просто, в общем, мы на всякий случай все уточнили, сказали, что можно спеть. Но в результате мы спели песню, и потом я увидела огромные глаза, значит, программного директора, который сказал: ты что делаешь? Оказывается... Который сказал, что мы, оказывается, спели самое страшное матерное слово, а мы думали, что это нормальное слово. Мудак? Это матерное слово хуже. Правда? Я не знала. Сейчас проблемы есть? Да, но вот нельзя. Сука можно петь на радио. А сука можно, а мудак нет? Мудак нет. А сейчас после этого были проблемы еще? Нет. В смысле, после этого, вы имеете в виду после... Вот этого случая? Да. Нет, все, мы теперь знаем, какие слова. Მოკლედ დაარეგულირეს კანონთან ურთიერთობა, თუ სიტყვებს არ ხმარობენ. მუდაკი არ შეიძლება, სუკა შეიძლება. ჩემთვის ძალიან მიუღებელია. ეხლა თქვენთან გადმოვალ. Извините, перейду к ним. მასპინძელი ბრძანდებით, ნასტასი ჯგუფის სუხიესი, რას მასპინძლობთ, რას აპირებთ, კი არ ვიცი ამ. რა კონცერტია? ხო. ალბათ დიდი მადლობა მინდა უთხრა კომპანიას სოკარს, ბატონ ირაკლის, ბატონ მაირ მამედოვს, რომელიც გახლავთ ხელმძღვანელი ქართული ასე თქვა სოკარ ენერგი ჯორჯიას მათ ინიციატივით მოხდა ჯგუფის მოწვევა და აი ამ პროექტის ინიციირება მათ თქვენ მოიძიეთ ჯგუფის სუხიეთ თავად? ბრავო რეკორდსთან ბატონ ზაზასთან ერთად პარტნიორობაში ერთობლივი ძალისხმევით. მოგეხსენებათ, ეს არის საქველმოქმედო პროექტი, რადგან ბილეთებიდან შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების პრობლემების. პროექტი გამოცხად და მათ რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესო პროექტია, ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა ფრანი, რომლებიც მუსიკალურად სხვა შორის უდგებიან. ძალიან საინტერესო სუხიე იქნება, ძალიან დიდი აღმოჩენა ჩვენი მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ეს არის შედარებით ახალი ჯგუფი, რომელიც განსხვავდება რუსული პაპსისგან.
აქვთ აბსოლუტურად ესეთი სოციალური ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი ლექსიკა, ძალიან კარგი ბალადები, როკ ბალადები და თავისი ჟღერადობით მე ცოტა მივამსგავსებ პირადად ჩემი საბეჭდილება ზემფირას კი და ვიცი რომ ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს მას და გამახსენდა ახლა ზემფირა ხო მაგრამ ზემფირას სხვა თემატიკაა და ნასტია სხვაგან არის მუსიკალურად გეუბნები თვიდან თემდე ხდებიან პოპულარულები უკვე საუნდტრეკებით ჩაწერეს გასტროლები ქონდათ ევროპაში ამერიკაში და საუნდტრეკი ისთვის фильмისთვის для какого фильма записали Снимаю гастроли Европа, Америка. Правда? Для какого фильма музыка у нас? Да. Ну, у нас было, да, в Америке были гастроли, да, в Европе нет. Не А было. вы там популярны уже Ну, у нас постоянно гоняют на радио, и это, конечно, очень странная история, потому что... Ну, Где, в Америке? Да. Америкაში რადიოში გვეძახიან ხშირათო. Потому что песни на русском языке... Хоть бы приглашают вообще. Но у нас нет песен на английском. А, нет, да, только... ინგლისური სიმღერები არ გვაქვსო. Ну, звучание нравится. Ну, видимо, да, они приходили на концерт. Вот мы ездили там в Нью-Йорке, выступали в Калифорнии, было куча народу на концерте. ბევრი ხალხი ესწრებოდა ჩვენს კონცერტებს ამერიკაში. გაგას в Европе. Ეხა ევროპაში ხარო, მასა. გაგა Сейчас в Европе они говорят. თქვენთან მინდა გადმოვიდე შეკითხვით. აი, როგორ რატომ სუხიე, რაღაც საერთო გაქვთ მუსიკალურ ჟღერადობაში, როგორ აღმოაჩინეთ ერთმანეთი, როგორ მოხდა ეს? Ну ეხა ეს ჩვენი აღმოჩენა არ იყო, უბრალოდ ორგანიზატორი, ანუ ჩვენ ერთმანეთი, როცა მოусმინეთ ერთმანეთს, მოგვეწონა რა თქმა უნდა. ეხა კომფორტულად ვგრძნობ თავს ამ ჯგუფთან ერთად, ერთი სიმღერაც გუშინ ჩამოვიდნენ. 1 საათში რაღაცა უცებ მოუხაზეთ ჩვენი ერთად აპირებთ? სიურპრიზი მართლა? ანუ ჩვენ ანუ ესე მოხდა რა ანუ რა ვიცი ყველაფერი იცის ისედაც მოყვები რა ანუ ჩამოვიდნენ ერთმანეთს შევხვდით გუშინ საღამოს 8 საათზე ერთმანეთი ვნახეთ პირველად 8 საათზე ხო ამათმა დაიწყეს თავიანთი საუნდჩეკი და სადღაც 11 საათი იყო ღამე გავედით კულისაში და გავაკეთეთ უცებ სიმღერა რა თავიდან აკორდები რა ენაზე მატამ კროიცი там вместе არა ამათ სიმღერა ანუ ჩვენი ერთ-ერთი რაღაცა ჰიტი ჩვენი ერთ-ერთი პირველი სიმღერა გადავაგზავნეთ აკორდები ვიწერეთ და უთხარით რომ რაიმე ტექსტი ვიცი რომ ტექსტებს წერს ახლა რა ხო შეანათ თან ხო და გადასარევად ხო და თავისი ტექსტი მოიფიქრა და ახლა ქართულად ქართული სიტყვები чаწერა русულად რა და მის ამგარში ქართულად მღერის ჩვენ სიმღერას. Вы на грузинском поете? Я буду петь припев. Правда? А какие слова там трудные произношения я имею в виду? Ну, вообще грузинский язык сложный. Вы можете там несколько фраз из Шендаме. Шендаме. Ну, хоть одну фразу. Спойте одну фразу. Шендаме, шенту гагачинамзем. ვა, შენ თუ გაგაჩინამზე. მაგრამ რო არა ბატონი ირაკი შეიძლება მზე არ გაჩენილიყო. ხო ჩვენთან სტუდიაში გულისხმობ სოკარის წარმომადგენელს, რომელსაც ძალიან რომარა სოკარი და რომარა ბრავო რეკორდსი უფრო ვიტყოდი ასე დღეს ან 21 საუკუნეში ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემის აზრით სწორედ ქველმოქმედება და სოციალური პასუხისმგებლობა არის ის ასპარეზი სადაც უნდა ვითარდებოდეს კონკურენცია განსაკუთრებით დიდ კომპანიებს შორის. ამ დროს მოდაშია თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ცოტა ტენდენციური თემა გახდა ქველმოქმედება, რაც მე ძალიან მომწონს. და ეს ძალიან მისასალმებელია ზოგადად ყოველ მხრივ. სოკარი ამ კუთხით ძალიან გამორჩეული კომპანიაა საქართველოში, მოგეხსენებათ უკვე ბევრმა იცის ამის შესახებ. მეც გამორჩეული თქვენი კლიენტი ვარ, ყველა ჩამსხვალა მამაკაც ვიცნობ და ყველა დიდი მოკითხვა ჩემთან და მანქანასაც სულ მარეცხინებენ ხოლმე. დიდი მადლობა. შემოსვლის დღიდან, რომელიც არის არც თუ დიდ პერიოდს მოიცავს, 7 წელია სულ გასული, რაც საქართველოში შემოვიდა სოკარი, მან დახარჯა $25 მილიონ ქველმოქმედებასა და სოციალურ პროექტებზე. ასევე დიდი მადლობა მინდა მე არ დავკონკრეტები ხა იმ შემიძლია რამოდენიმე გამოვყო რომელიც ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის უპატრონო ბავშვთა სახლების დაფინანსება მათი მხრივ გაწეული ქველმოქმედება და ეს კონკრეტული კონცერტი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია შორს აღარ წავალ კონკრეტულად აი ეს ღონისძიება რომელიც ბრავო რეკორდსთან ერთად კეთდება ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ვიხელთო დრო და უთხრა ბატონ ზაზა შენგელიას ბრწყინვალე თანამშრომლობისათვის მაღალ პროფესიონალური პარტნიორობისათვის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს იქნება საფუძველი მომავალში ტრადიციად გახდომის ანალოგიური პროექტი მნიშვნელოვანი ფაქტია, რადგან ისინი მეორე ალბომს უშვებენ და ერთ-ერთი ტრეკი იქნება თბილისში ჩაწერილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ცნობადობის გაზრდისთვის რუსულ ბაზარზე, რომ ამ ინდუსტრიაში შევიდეთ. და მეორე, დღევანდელ საღამოს კონცერტი გადაღებული იქნება DVD-ზე და გამოვა DVD-ზე კონცერტი
Сухие live in Tbilisi. Сухие live in Tbilisi და რომელ საათზე და სად არის კონცერტი? შესაბამის 9 საათზე თბილისის event hall-ში. თბილისის event hall-ში 9 საათზე შეგიძლიათ მივბრძანდეთ ალბათ და რა ვიცი, მიიღოთ ხელმოქმედებაში Настя, მონაწილეობა. пожалуйста, представь нам. Это группа «Сухие», которая сегодня будет петь. Куда мне говорить? Еще пока сюда. Группа «Сухие», которая сегодня будет для вас петь в ивент-холле. Это басист Паша Горюшкин, Володя Лицов, гитарист, Женя Гудков, барабанщик, Дима Берестов, звукорежиссер. И за белым роялем Артем Хамзин, клавишник. За белым роялем. Спасибо вам. И давайте. Ჩვენ გემშვიდობები და გიტოვებით ჯგუფი სუხიეს. Беспардонный январь, я бросаю курить. Я последняя радость своя, нервы как провода. Отчего бы по ним слабый ток не пустить, не оборвать это грустное танго. А я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, как непричаленный корабль, обещать и не приплывать, и сниматься в кино, целоваться вдали, и постоянно смотреть в объектив, как Анджелина Джоли. Беспардонный январь, дело вовсе не в нем. Ты последняя ревность моя, вместо крови вода. Уместился весь мир, мой оконный проем. Я до пятницы сдамся, я в среду танцую одна. А я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, как непричаленный корабль, обещать и не приплывать, и сниматься в кино, целоваться вдали, и разводиться по 1000 раз, как Анджелина Джоли. Да, я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, как непричаленный корабль, обещать и не приплывать, и сниматься в кино, целоваться вдали. И ты влюбился в меня бы навек, Анджелина Джоли. А я хотела, как журавль,